देखो अपने जो आप अज डिस्कस करनी है वो आप मैक्रो इकनॉमिक्स की बुक के स्टेटस है वो बारे करनी है, ठीक है ना। क्योंकि देखो कंज्यूमर प्रोटैक्शन आप जो बिजनेस स्टडीज़ का डिस्कस किया वो भी आप सारा कुछ यही डिस्कस किया भी आप आने वाले टाइम के कल तो जो सिलेबस शुरू करना है वो चैप्टर का नाम चैप्टर शुरू करना है कंज्यूमर प्रोटैक्शन, ठीक है ना। क्योंकि 3 चैप्टर लगातार चलणगे वो अपने स्टाफिंग डायरैक्टिंग कंट्रोलिंग। सिमिलरली 2 चैप्टर अड चलणगे लगातार फाइनैंशियल मैनेजमेंट फाइनैंशियल मार्केट और एक लास्ट अलग ही चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटैक्शन। पहला आप कंज्यूमर प्रोटैक्शन खत्म करांगे, फिर आप स्टाफिंग डायरैक्टिंग कंट्रोलिंग खत्म करांगे, फिर उस तो बाद आप फाइनैंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनैंशियल मार्केट खत्म करांगे, ठीक है। सिमिलरली अपना जो सैकेंड टर्म का मैक्रो इकनॉमिक्स का सिलेबस है 5 चैप्टर तो सिलेबस चो कटे गए। मनी एंड बैंकिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड गवर्नमेंट बजट, ये सारे के सारे चैप्टर कटे गए सिलेबस चो। नाउ तो सिलेबस के जो टॉपिक्स पेंडिंग है एक तो याद होना है स्टार्टिंग ही आप चैप्टर स्टार्ट किए मैक्रो तो माइक्रो इकनॉमिक्स का डिफरेंस किया याद होना तो कंज्यूमर गुड्स की होंगी है, प्रोड्यूसर गुड्स की होंगी है, डेप्रीसीएशन की होंगी है, ये सारिया चीज़ा आप पहला डिस्कस कर चुके। एक थोड़ा याद होगा मैंने 2 सैक्टर मॉडल 3 सैक्टर मॉडल मल्टी सैक्टर मॉडल ये सारे के सारे तुहानू पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। ये वाले जो टॉपिक्स है वो अपने सिलेबस का पार्ट है, वो मैंने इस मैक्रो इकनॉमिक्स वाले टॉपिक के कवर करते दोनों के दोनों चैप्टर्स, ठीक है। और नैशनल इनकम के भी 2 चैप्टर्स है। नैशनल इनकम 3 बजे वाली क्लास के नहीं होया हुआ, ठीक है। ਜਿਹੜੇ स्टार्टिंग तो जिन्होंने अप्रैल च क्लासेस ज्वाइन कीतियां सी उन्हां दा नैशनल इनकम चैप्टर जिहड़ा है वो ऑलरेडी कवर्ड है, ठीक है। ये जो चैप्टर है वो जोड़े बच्चों का हो गया वो अड्ड बैठणगे, जोड़े बच्चों का नहीं होया वो अड्ड बैठणगे। जिन्हों का हो गया अगर उन्होंने भी कोई रिवाइज करना चाहता है तो आ सकता है, ठीक है। तो मतलब कि सोडा का यूजुअल क्लास के चैप्टर होगा ही होगा 3 वालों का, तो जोड़े सुबह 9 वाले स्टूडेंट्स है उन्होंने की करना पऊगा जेकर कोई ज्वाइन करना चाहता है, जेकर कोई ये क्लास लगवाना चाहता है वो या तो वीडियो रिकॉर्डिंग्स देख लूगा या फिर वो की करूँगा नैक्सट इन्हों की क्लास के आ जाऊँगा, ठीक है। समझ आ गई। या फिर मैं कोई होर हिसाब लगाऊंगा यदा जिमें किसी छुट्टी वाले दिन सारे की क्लास इकट्ठी करके नैशनल इनकम खत्म करांगे। कुछ है तो है नहीं चैप्टर के न्यूमेरिकल्स ही है, वो न्यूमेरिकल थोड़ा मैं सिखाऊंगा सारे, ठीक है। समझ आ गई। उस तो अपना चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। देखो ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में ही आप शुरुआत करना है, इस चैप्टर तो ही आप शुरुआत करनी है। अपने सिलेबस के सिर्फ 3 ही पार्ट पेंडिंग है। जो एक बारी एग्रीगेट डिमांड शुरू हो गया तो वो रिलेटेड बुक 3 चैप्टर है, ठीक है। वो 3 खत्म होंगे पहला, फिर उसके बाद आप शुरू करेंगे नैशनल इनकम वो दोनों खत्म होंगे, फिर आप फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन शुरू करेंगे वो दोनों खत्म होंगे। इस तरह ही सीक्वेंस से चलेंगे चैप्टर्स, ठीक है। सिमिलरली फिर उसके बाद अपना सिलेबस रह गया कल इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के लास्ट 4 चैप्टर्स है, बिल्कुल बेकार जो चैप्टर है वो इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट इस तरह के चैप्टर जो है बिल्कुल सिंपल है। जोड़े थोड़े जे टैक्नीकल टाइप क्वेश्चन अपने चैप्टर से वो सारे अगे निकल चुके, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी तो बिल्कुल ही ईजी सिलेबस के अपनी रह गई और मैक्रो भी बिल्कुल ईजी वाला पार्ट रह गया, ठीक है। हम जी डायग्राम्स है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई दियाँ किसी ने उन्होंने डायग्राम्स को याद नहीं करना, क्योंकि मैं कली कली कर्व थोड़ा दसूँगा भी किमें क्यों बची है कर्व, ठीक है ना। डायग्राम्स को इत्थे ही याद करना है, इत्थे ही समझना है और इत्थे ही डायग्राम्स को तुसीं बना के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ताकि पेपर से थोड़ा डायग्राम बनाने वेले दिक्कत ना आए, आ लाइन खिंचती क्यों खिंचती, आ डायग्राम एवं बनाती क्यों बनाती, ठीक है ना। ये सारी जी चीज़ें थोड़ा मैं इत्थे ही पढ़ा देंगे। तो हम सारे ध्यान नाल सिलेबस अज तो इकनॉमिक्स का शुरू है क्योंकि ये कोई समझाने वाली चीज़ तो है नहीं, कोई स्टैप तो है ही, ठीक है। सारे कॉन्सैप्ट है तो इस करके आप जो अज कॉन्सैप्ट शुरू कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, इट्स द न्यू कॉन्सैप्ट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। ये दोनों की रिवीजन हो जाएगी क्योंकि थोड़ा कल इकनॉमिक्स का ही एग्जाम है और वो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई थोड़ा ऑलरेडी मैं करवाया हुआ है, वो सारे का सारा इतने रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है जी। हम देखो वर्ड है एग्रीगेट डिमांड या वर्ड है एग्रीगेट सप्लाई, इन्होंने दोनों के कोई बच्चा फर्क दस सकता है कि देखो माइक्रो तो आप बोलते हैं कली डिमांड, ठीक है। मार्केट जी आप माइक्रो पढ़ते सी वो आप डिमांड कहते होंगे सी कली, कोई दस सकता भी डिमांड कली की होंगी है, कली डिमांड वर्ड का की मतलब है, कोई दस सकता। मैनू नहीं तो हाल दिख रहा +1 का
सारा मैं एनालाइज कर रहा भी ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ 1 ਚ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟ ਅ ਗਿਵਨ ਪ੍ਰਾइस ਐਟ ਅ ਗਿਵਨ ਟਾइम, ठीक है ना। डिमांड मीन्स द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटीज कंज्यूमर रेडी टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कोई भी परसन जिहड़ी क्वांटिटी ऑफ डिमांड मतलब गुड्स या कमोडिटीज एक पर्टिकुलर प्राइस ते या एक पर्टिकुलर टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਕਰੋ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਕਰੋ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਐਗਰੀਗੇਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਕਰੋ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਐਗਰੀਗੇਟਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ। ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁੱਡਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਹਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਨ ਐਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਈਅਰ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁੱਡਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਹਾਂਗੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਇਨਕਮ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੂਗੀ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਵਧੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਕਿਵੇਂ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਸੇਮ ਹੈ, ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਪਲਾਈ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਲਾ ਕਹੂਗਾ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਖਰੀਦੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਨਾ ਲਓ, ਉਸ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ? ਜੇਕਰ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਸੇਮ ਹੈ, ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਮਿੰਤਾ ਕਰ ਦਊਗਾ, ਇੰਨੇ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਘਟਾ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਲੈ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਾਊਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਹਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਨਕਮ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੱਸ 2 ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਬਹੁਤ ਜਨਰਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਜੇ ਮੈंने ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਕਹਤਾ, ਇਨਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਕਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਨਕਮ ਕਮਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ y is equal to c plus s, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਸੇਵਿੰਗਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈ, c plus s। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਇਨਕਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਪਲੱਸ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਿੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਨਵੈਸਟ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿ y is equal to c plus i।
ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਇਹ ਮੈਂ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਆ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। y = c + s ਐਂਡ y = c + i। ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਨਸਰ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ 0 ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੈ 0 ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਰਹੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਖਾਊਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੋਰੋ ਕਰਕੇ ਖਾਵੇ, ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਸਨ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਸਟ ਸੇਵਿੰਗਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੋਰੋ ਕਰਕੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਸਟ ਸੇਵਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਰੋ ਕਰੂਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਸਟ ਸੇਵਿੰਗਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ 0 ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੌਬ ਚਲੀ ਗਈ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਸਟ ਸੇਵਿੰਗਸ ਚੋਂ ਜਾਂ ਬੋਰੋ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਖਾਊਗਾ ਹੀ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਇਨਕਮ ਦਾ ਲੈਵਲ 0 ਹੈ, ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਦੇ ਵੀ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਦੇ ਵੀ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਰਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਮ ਦਾ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਮ ਹੀ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ, ਟੇਬਲ ਟੂਬਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਸਾਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਆਈਡੀਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਨਕਮ 0 ਹੈ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਖਾਊਗਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਨਕਮ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰੋਗੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਰੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਐਜ਼ ਦਾ ਇਨਕਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਸ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਔਰ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਐਜ਼ ਦਾ ਇਨਕਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਸ, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆਲਸੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਸ ਬਟ ਨੋਟ ਇਨ ਸੇਮ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਇਨਕਮ 10 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਖਰਚਾ 10 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਸੇਵ ਸਮਥਿੰਗ ਫॉर ਫਿਊਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ठीक है, वो मैं थोड़ा करवाऊंगा लेटर ऑन। पर फॉर द टाइमिंग ये लाइन क्लियर होगी कि एज द इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस बट नॉट इन सेम रेशो, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਨਕਮ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਨਕਮ ਵਧਦੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹਦੀ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾਊਗੀ ਬਟ ਨੋਟ ਇਨ ਸੇਮ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਨੋਟ ਇਨ ਸੇਮ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ठीक है, कि मैं 0 तो शुरू कर सकता एग्रीगेट डिमांड नहीं कर सकता ना, क्यों? क्योंकि मेरी एग्रीगेट डिमांड कदे भी 0 होगी नहीं। तो मैं थोड़ा जिहा उपरों शुरू करूँगा, इत्थों शुरू कर देना। आपां किहड़ा कोई टेबल बनाया, आपां तां जस्ट एक इमेजिनरी फिगर्स जिहड़ियां ने मैं तुहानूं इमेजिन करवा रहा और तुहानूं इत्थे बनवा रहा डायग्राम, ठीक है। कारण दस रहा भी उपरों क्यों शुरू होंदी है, ठीक है। तो तुसीं देखो जिहड़ी एग्रीगेट डिमांड है वो 0 तो क्यों नहीं शुरू हुई, क्योंकि 0 इनकम है पर एग्रीगेट डिमांड कदे भी 0 नहीं होगी। इस करके कर्व हमेशा कित्थों शुरू होगी, थोड़ी जी ऊपर, ठीक है। आपां इस कर्व नूं की है इस तरह खिंच देंगे, क्यों? जिमें जिमें मैं की किया इनकम बढ़ती जाऊगी, एग्रीगेट डिमांड भी कितने बढ़ती जाऊगी, कर्व इस करके की बन गई ऊपर होगी, ठीक है। पता लग गया? कर्व इस करके ये जिहड़ी कर्व है ना, किहड़ी कर्व है? एग्रीगेट डिमांड कर्व है, ठीक है ना। एग्रीगेट डिमांड कर्व हमेशा इस तरह ही बनूगी, जे किसी की इत्थों शुरू होगी गलत है, ठीक है ना। ये सारा ने ध्यान रखना है। जो मैं तुहानूं टेबल बनवाऊंगा, टेबल याद करवाऊंगा सारा चंगी तरह। आप टेबल के थ्रू करांगे ये डायग्राम, इदां नहीं करते भी मैंने तुहानूं बनवाती खत्म हो गया, नहीं। एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सैप्ट जिहड़ा है तुहानूं मैं मीनिंग दस्सिया है, जस्ट बुक के अकॉर्डिंग मैं कल्ला मीनिंग दस्सिया तुहानूं, हाले चैप्टर के बेसिक्स चल रहे हैं, ठीक है। हुण देखो डिमांड कर्व उपरों शुरू होगी, उपरों शुरू होने का कारण पता चल गया सारा। जे किसी के मन च कोई कन्फ्यूजन है दसो, डिमांड कर्व उपरों ही क्यों शुरू हुई? क्योंकि कदे भी परसन की डिमांड 0 नहीं होती, ठीक है। तुसीं आए नहीं कहना होना भी कई बंदे भुखे भी सौंदे हैं, है ना,
ਮਜਬੂਰੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਜਬੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੱਸਤਾ, ਪਰ ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਫੈਕਟ ਇਨ ਡਿਟੇਲ। ਡਿਟੇਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ, ਸਮਝ ਗਏ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਮੈਕਰੋ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਯਾਰਾ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਲੈਂਡ, ਲੇਬਰ, ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ਼ਿਪ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 4 ਫੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 4 ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਹ ਖਰਚਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਰਨਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਈ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁੱਡਸ, ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ of all those factors of production which has been used by the producers to produce the commodities, ठीक है। सारे ਦੇ ਸਾਰੇ producers ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੀ factors of production use ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ value ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, यानी कि वैल्यू। वो वैल्यू की एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। तो वैल्यू की एग्रीगेट सप्लाई इट मीनस जो मैं ये कहता कि एग्रीगेट सप्लाई जी है वो प्रोड्यूसर का खर्चा है सारा। वो प्रोड्यूसर का की है? खर्चा है। जेकर प्रोड्यूसर का खर्चा है तो वो हाउस होल्ड की है? इनकम है। हाउस होल्ड की है वो इनकम है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता है कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू वाई। एग्रीगेट सप्लाई किहदे बराबर है? इनकम के बराबर है, क्योंकि जी एग्रीगेट सप्लाई है वो प्रोड्यूसर का खर्चा है पर वो किसी की तो इनकम है। गल समझ गए ना? एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू वाई। क्लियर है पॉइंट? ये एग्रीगेट सप्लाई की है इक्वल होगी वाई दे, एक रिलेशन एक क्रिएट हो गया कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू वाई, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू वाई। इतों तक क्लियर होगी गल? हुण है कोई रीजन नहीं एग्जांपल है जिवें मैं तुहानूं की कहा भी एग्रीगेट सप्लाई, मान लो एग्रीगेट सप्लाई है की चीज़? जो भी मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल दोज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स इन द इकोनॉमी, ठीक है। जिन्ने भी मार्केट दे विच प्रोड्यूसर्स है उन्हां दे द्वारा प्रोड्यूस कीतियां जाण वालियां गुड्स दी मार्केट वैल्यू एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है। उन्हां ने जो भी खर्चा किया वो काहदे उत्ते? गुड्स नूं प्रोड्यूस करन दे उत्ते, ठीक है। वो की होगी? एग्रीगेट सप्लाई। पर हमेशा इनकम दे तां नहीं होंदी, ठीक है। और ये ना पता की है, हुण आए मन्निया जाता भी हुण एक बंदे की जिहड़ी इनकम है वो दूसरा बंदा की कर रहा है, एक बंदे का खर्चा दूजे की इनकम है, वो सारा पार्ट सेम ही खर्च नहीं करता, है ना। सेविंग आ गई हाँ, माइनस सारा पार्ट खर्च नहीं करता, बिल्कुल वो है सिचुएशन। पर जिहड़ी ये इक्वेशन है ये सारियां फुल इंप्लॉयमेंट के केस पॉसीबल है, ठीक है। तो कहा जाता है भी जे एक का खर्चा तो दूजे की वो इनकम है, तो इस करके एग्रीगेट सप्लाई जी है वो इनकम के बराबर है, ठीक है। हाँ मन्ने जाता है भी एग्रीगेट सप्लाई इनकम के बराबर है, ठीक है। पता लगे पॉइंट? ठीक है। कहने का मतलब यह है भी एग्रीगेट सप्लाई इनकम के बराबर क्यों होगी? क्योंकि खर्चा एक का खर्चा दूजे की इनकम है, दैट्स वाई एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम, ठीक है ना। हम देखो इनकम तो जीरो भी हो सकती है, इनकम की हो सकती है जीरो भी हो सकती है, ठीक है ना। तो जे इनकम जीरो हो सकती है तो इट मीनस की है इनकम तो उदों भी शुरू हो सकती है ना। एग्रीगेट सप्लाई इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। आता पॉइंट सारा क्लीयर हो ही गया, ठीक है ना। तो जे मैं इनकम की गल कर रहा मीनस की कर रहा मैं एग्रीगेट सप्लाई की गल कर रहा, ठीक है ना। हुण देखो इनकम इत्थों शुरू होगी या एग्रीगेट सप्लाई इत्थों शुरू होगी, ये इस तरह उपर जा रही है, जाते जाते एक थां ते एग्रीगेट डिमांड को कट कर जू, उत्थे की है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई,
ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕਦੋਂ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 45 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ MCQ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ, MCQ ਟਾਈਪ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 45 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਨਸਟੈਂਟ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਲਾਅ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲੂਗੀ, ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਨਸਟੈਂਟ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਨਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਫਲੈਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਨਕਮ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕਮਾਇਆ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਕਰਵ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਇਨਕਮ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਇਨਕਮ 0 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? 0 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈंने ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 45 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਬੇਸ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਤਿੰਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਅਗਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਚੈਪਟਰ ਬਹੁਤ ਸਮੂਥ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੱਲੇ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੁੱਕ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਆਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਦੱਸਤੀਆਂ, ਇਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ ਟੇਬਲ ਵਿਦ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਬਸ ਇੰਨਾ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ।